Good morning students. In the previous class we discussed meaning, definitions and types of rights. Rights are the claims recognized by the society and enforced or implemented by the state. In rights there are two types, moral rights and legal rights. Moral rights are those rights which are based on public opinion, customs, traditions and also the practices, or these rights are also based on moral values. Second type of right is legal rights. Legal rights are those rights which are based on, or legal rights are those rights which are recognized by the society and enforced or implemented by the state. Example for the legal rights are civil rights, political rights and last one is economic right. So first one is civil rights. In civil rights are those rights which are very essential to all the individual to lead a civilized life in the society. Example for the civil rights are right to life, right to family, right to education, right to form the organizations, freedom of speech and expressions, right to equality and freedom of press. These are the example for the civil rights. Next type of right is political right. Political rights means political rights are those rights which are very essential to all the individual, which are very essential for the individual or essential to the individual to participate in the political process of the government. Political rights means political rights are those rights which are very useful to all the individual to participate in the political process of the government. So, to participate in the day-to-day administration of the government, political rights are very essential. So, without the political rights, we cannot participate in the political process of the government. Hence, in India, only the citizens can participate in the political process of the government, because our constitution provides political rights only to the citizens of our country. That is why they participate in the political process of the government. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಗರಿಕನ ಥರ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯಾ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರೆ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರೆ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ. Those who are below the age of 18 years are called as a off citizen of the nation. Why they are called as a off citizens of the nations? Because they enjoy only the civil rights, hence they are called as a off citizens of the state ಅಂತಲೇ. ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಅರೆ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ? ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು 18 ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ 18 ಇಯರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ 21 ಇಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 18 ಅಥವಾ 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ, ಹುಡುಗರಿಗಾದರೆ 21 ವರ್ಷ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾದರೆ 18 ವರ್ಷ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರೆ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, political rights are very, very essential. Next one is types of political rights. First one, right to vote. The first political right of every citizen is right to vote or matdanada hakku. In India, our constitution provides this right to all the citizens who are above the age of 18 years without making any discrimination on the basis of caste, color, creed, religion or sex. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, when Indian constitution was adopted, voting rights were provided to the people who are above the age of 21 years. But in the later years, during the period of Rajiv Gandhi, the voting right was reduced from 21 to 18 years ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೋಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 18 ಇಯರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 21 ಇಯರ್ಸ್. ಆ 21 ಇಯರ್ಸನ್ನು 18 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಈಸ್ ಏಜ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಖಾಲಿ ಏಜ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ only to the 14.1% of the total population of India. Apart from that, to break the unity of Hindus and also the Muslims, the British government introduced communal electorate system ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಒಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋಮುವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂಥ ಮತದಾನ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಅಬಾಲಿಷ್ ದ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಸಿಖ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಒನ್ನೆಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಇಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು, ಏಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ಖರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
According to the Indian Constitution, any person can contest for any election. From the president to the village panchayat elections, the citizens can contest for any post. If the person possesses the qualification prescribed by the constitution, then any person can contest any post ಅಂತೇಳಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಬೋದು, ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ 25 years. He must be 25 years of age. Minimum qualifications required for Vidhana Parishad and Rajya Sabha election is 30. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ he must be 35 years of age. ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 21 years ಆಫ್ ಏಜ್. ಈ ರೀತಿ ಏಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. So to hold any public office in India, minimum age qualification is 18 years. When he attain the age of 18 years, he can apply for any government job. So to provide the job opportunities to the citizens, our constitution provides two organizations. One is UPSC and another one is State Public Service Commission ಅಂತಲೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 years ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಅಟೆಂಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ 18 years. 10th ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 18 years ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಒಂದು UPSC ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KPSC ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ KPSC ಆ್ಯಂಡ್ UPSC ರಿಕ್ರೂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ various services, all India services, central services and also the state services. So these organizations recruit the candidate only on the basis of the merit ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಎರಡೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವರು ತೆಗೆದಂಥ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪಿಟಿಷನ್, ದೂರು ಕೊಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ. According to this political right, every citizen is free to redress their grievances before the government, before their representatives and before the concerned government departments or the public departments. When the citizens redress their grievances before the government or before the concerned authority, the government or the concerned authority will provide the solutions to the problems of the people. So this right, as a citizen of India, we have the right to redress our grievances before the
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಆಗ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ MLA ಎದುರಾಗಿರ್ಬೋದು, MP ಗಳ ಎದುರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎದುರಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The effectiveness of the democracy depends on the right to question ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತಲೇ. ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಾವರಿನ್ ಪವರ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಒನ್, ರೈಟ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Those who are below the age of 18 years have no right to criticize the government or criticize the representatives. This right is provided only to the citizens of the ನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ MLA ಆ್ಯಂಡ್ MPs ಅನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 years ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ MLAಗಳನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದು. The effectiveness of the democracy is also depends on this right of the citizen. Compared to the Western democracies, Indian democracies ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. Indian democracy is called as a Kumbhakarna's democracy ಅಂತೇಳಿ. Why Indian democracy is called as a Kumbhakarna's democracy? Because in India, voters are wake up only during the time of elections. Hence, Indian democracy is called as a Kumbhakarna's democracy ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣಾಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ವೋಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಸಲ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕುಂಭಕರ್ಣಾಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ದ ರಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೋಟರಿಗೆ ನಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ MLA MP ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ MLA ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮೆಂಬರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್
ಇರ್ತೇವೆ, ಅದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ or the responsibility of every citizen. When our representatives or the government go against the interest of the people or interest of the peoples or the citizens of the nation, then we have the right to question the government and also our representatives antali. When we criticize or question our representatives and also the government, then our representatives and also the government becomes more responsible and also the responsive to the demands of the ಪೀಪಲ್ ಅಂತಲೇ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಯೂ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಸೊ when we exercise these rights effectively, then our democracy becomes more successful. So that is why Aristotle says that good people makes a good state, bad people makes a bad state. Goodness and also the badness of the state depends upon its own citizens. So to make the democracy more effective and successful, the role of the citizen is very essential. For this purpose, our constitution or the state provides these political rights to all the citizens. So these are about the types of the state, meaning and also the types of the state. What is economic rights and the types of economic rights will be discussed in the coming classes. Thank you.